नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करुछि पिला माने समस्ते भलरे थिबो। तो पूर्व क्लास रे आमे कोन पढ़िथिले दैत्य शासन प्रथम मैसूर युद्ध द्वितीय मैसूर युद्ध तापरे सामंत संधि प्रथा राजस्वत्व लोप नीति ए सब विषय आमे डिटेल्स रे पढ़िछे। तो जो माने जाय से सब वीडियो को देखि ना हो तो एबे जाई मो ए चैनल रे से सब वीडियो को प्रथमे देखिनियो। तो आज आमे कोन करबा जहाँ आमे डिटेल्स रे पूर्व क्लास रे पढ़िथिले ताहार आज एमसीक्यू करबा। तो समय नष्ट न करी आमे प्रथम प्रश्न आड़ को जीवा। प्रथम प्रश्न कौन केउ युद्ध परे इंग्रेज माने बंगर प्रकृत शासक हेले। केउ युद्ध परे इंग्रेज माने बंगर प्रकृत शासक हेले। केउ युद्ध परे पिला माने बक्सार युद्ध। बक्सार युद्ध ना या पूर्व तो आमे पढ़िथिले बक्सार युद्ध कौन से सब विषय तो जानिथिबो। तो द्वितीय प्रश्न को जीवा दैत्य शासन को किए आरंभ करिथिले। दैत्य शासन को किए आरंभ करिथिले क्लाइव ना किए क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव दैत्य शासन को आरंभ करिथिले। एही दैत्य शासन व्यवस्था रे बंगर शासन और विचार विभाग काहा को दिया गला। दैत्य शासन माने कौन गुटे शासन को दुई भाग रे विभक्त करा गला। गुटे शासन को बंगर जो शासन भार के नहीं क्लाइव नहीं थे तो सही शासन भार को से दुई भाग रे विभक्त करथिले। तो प्रथम गुटे जो भाग हैला से भाग काहा को दिया गला जो शासन और विचार विभाग काहा को दिया गला बंगर नवाब मानक हाथ रे न्यस्त करा गला। ता नेक्स्ट प्रश्न को जीवा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगर केउ दायित्व दिया जायथिला। ईस्ट इंडिया कंपनी को बा खाली कंपनी को बंगर केउ दायित्व दिया जायथिला सामरिक और राजस्व आदाय दायित्व से माने संभाळिबे शासन और विचार विभाग तापरे ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गला सामरिक और राजस्व आदाय दायित्व। नेक्स्ट प्रश्न कौन केउ मसीहारे दैत्य शासन को प्रत्याहार करा गला। केउ मसीहारे दैत्य शासन को प्रत्याहार करा गला। दैत्य शासन जेतेबेले असफल रहिला सेतेबेले सेठाकर जो राज कर्मचारी माने थिले बा प्रजा माने थिले से माने दैत्य शासन को विरोध कले आउ केबे प्रत्याहार हला 1771 ख्रीष्टाब्द रे। परवर्ती प्रश्न कौन भारतर दक्षिण भाग रे केउ राज्य एक स्वाधीन राज्य थिला। भारतर दक्षिण भाग रे केउ राज्य एक स्वाधीन राज्य थिला। केउ राज्य महिसूर महिसूर राज्य केउ राज्य रे पिला माने दक्षिण भाग रे जो पूराटा को तो अख्तियार कर नहीं इंग्रेज तापर आउ गुटे भाग रही जाइतिला जोटा होचो जार नाम महिसूर थिला। परवर्ती प्रश्न कौन ए महिसूर रो एही महिसूर रो राजा किए थिले। ए जो महिसूर ताहार राजा किए थिले हैदर अली। हैदर अली हैदर अली यार शासक थिले। प्रथम मैसूर युद्ध केबे होइथिला। प्रथम मैसूर युद्ध केबे होइथिला पिला माने तुम पूर्व क्लास रे पूरा डिटेल्स रे कहिछि केबे होइथिला 1767 रु 1769। काहे कि हेइथिला पिला माने युद्ध जानिछ ना। तो काहे कि ना जो हैदर अली थिले से कौन चाहूथिले जे तांकर जो आख पाखरे जो पड़ोसी राज्य गुड़िक थिला से गुड़िक से अख्तियार करबा पई चाहूथिले। फल रे कौन हला मरहट्टा आउ हैदराबाद रो जो निजाम से माने कहले बापा रे बापा ए सबु राज्य को से नहीं जीवो तो से माने डरी जाई इंग्रेज मानक सह हाथ मिलाइले आउ इंग्रेज आउ एई दुई जण माने मरहट्टा और हैदराबाद रो निजाम ए दुई जण मिसी तांको माने हैदर अली को ऊपर आक्रमण कले बा युद्ध आरंभ कले। सेटा आरंभ होइतिला 1767 रु 1769। परवर्ती प्रश्न ए युद्ध काहा काहा मध्य रे होइतिला एबे कहली ना काहा काहा मध्य रे मरहट्टा हैदराबाद रो निजाम आउ इंग्रेज एमाने गोटे पक्ष रे रहिले एमाने तीन जण मिसी काहा को आक्रमण कले हैदर अली को एई मानक मध्य रे होइतिला ना।
ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା ନା ରୁହ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଗଲା ଏଠି। ପ୍ରଥମ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ କିଏ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ? ହାଇଦର ଅଲି ନା। ହାଇଦର ଅଲି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଯେ ମରହଟ୍ଟା, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପୁରା ହରେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ହେଇଗଲେ ବିଜୟୀ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1780ରୁ 1784 ନା 1780ରୁ 1784। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଇଂରେଜମାନେ ତାପରେ ତ ଡରିଗଲେ, ଆଉ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସନ୍ଧି କଲେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ସହ। ସେ ସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ ସେ ସନ୍ଧି କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ସନ୍ଧି କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ସେ ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କୁ, ଆଉ ହାଇଦର ଅଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ, ଏହା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରିଥିଲେ କି? କରିନଥିଲେ ନା। ସେମାନେ ତ ଇଂରେଜମାନେ ତ ବେଇମାନି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ଅଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ତା ବଦଳରେ କ'ଣ କଲା? ଇଂରେଜର ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେରିଂ ଥିଲେ ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ତ ଏଇସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଠି ଜାଣିବା। କ'ଣ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଇଦରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ହାଇଦରଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ଟିପୁ ସୁଲତାନ ନା। ଟିପୁ ସୁଲତାନ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର। ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ମିଶି କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେରିଂଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି କାହାକୁ ଅଧିକାର କଲେ? ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ମିଶି କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେରିଂଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି କାହାକୁ ଅଧିକାର କଲେ? ଆର୍କଟ ଅଧିକାର କଲେ ନା। ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଆର୍କଟ, ତାକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ମହୀଶୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ କଠିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମହୀଶୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ କଠିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମାହେ ନା, ମାହେ, ଯାହାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଆଉ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଥିଲା ତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ହାଇଦର ଅଲି କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ? ହାଇଦର ଅଲି କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ? 1772ରେ। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଗଲା। ତାପରେ ତ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଚଳେଇ ଆସିଥିଲେ ନା, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ କାହାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ କାହାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ? କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଜରିଆରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲା ବ୍ରିଗେଡିୟର ମାଥ୍ୟୁସ ଓ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଜାଣିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି? ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ତୃତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ତୃତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1790ରୁ 1792। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡ଼ା ତମ ବହିରେ ନାହିଁ, କେବଳ 1790 ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠି 92 କି କିଛି ବି ଦିଆଯାଇନି, ତ ମନେ ରଖିବ 1790ରୁ 1792। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ତୃତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? ଏ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଟିପୁ ସୁଲତାନ 1790ରେ ଇଂରେଜଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ତ୍ରିବାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ ସେ କ'ଣ ତ୍ରିବାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ 1790 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜଙ୍କର ଗୋଟେ ମିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତ୍ରିବାଙ୍ଗୁଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇଂରେଜମାନେ ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଆମ ମିତ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ତୁ ନେବୁ,
ଛାଡ଼ିବୁନି ଆମେ, ଏମିତି କହିକି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ନା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, ମହୀଶୂରର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ମହୀଶୂରର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପାଟନମ୍। କ'ଣ ଥିଲା? ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପାଟନମ୍, ଯେଉଁଟାରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ସେପଟେ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ରାଗିଗଲେ। କେଉଁମାନେ? ଇଂରେଜମାନେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପଟନମକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତୃତୀୟ ମହୀଶୂର ସମୟରେ ତୃତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇଂରେଜର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ଇଂରେଜର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଥିଲେ। କିଏ? ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ସେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, କେଉଁ ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଟିପୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଂଶ ଇଂରେଜ ମରହଟ୍ଟା ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମକୁ ଦେଇଦେଲେ? କେଉଁ ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଟିପୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଂଶ ଇଂରେଜ ମରହଟ୍ଟା ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମକୁ ଦେଇଦେଲେ? କେଉଁ ସନ୍ଧି ହୋଇଥିଲା? ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପଟନମ୍ ସନ୍ଧି ନା। ଏହି ସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଂଶ ଦେଇଦେଲେ। କାହିଁକି ଦେଇଦେଇଥିଲେ? ନା ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ସେତେବେଳେ ହାର ମାନିଗଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ହାରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ହାରିଥିଲେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ମାନେ ପ୍ରଥମ ମହୀଶୂର, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର, ଏଗୁଡ଼ାରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ସବୁବେଳେ ଜିତି ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, ଇଂରେଜ ମରହଟ୍ଟା ଓ ନିଜାମ ମିଶି ପୁନର୍ବାର ଟିପୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ କେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଏ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ, ମରହଟ୍ଟା ଆଉ ନିଜାମ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ, ଏମାନେ ମିଶି ପୁନର୍ବାର ଟିପୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ କେବେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ? 1799ରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଚତୁର୍ଥ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଟିପୁ ସୁଲତାନ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ କେବେ ନିହତ ହେଲେ? ଟିପୁ ସୁଲତାନ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କେବେ ନିହତ ହେଲେ? ଏହି ଚତୁର୍ଥ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପଟନମ୍ ଠାରେ ସେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ 1799 ମସିହା। କେବେ? 1799 ମସିହା ଚତୁର୍ଥ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠାରେ ଯଦି ପଚାରିଥିବ ଯେ କେଉଁଠାରେ ନିହତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ରାଜଧାନୀ ଠାରେ, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପଟନମ୍ ଠାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହୀଶୂରର ବାଘ ନାମରେ କିଏ ନାମିତ ଥିଲେ? ମହୀଶୂରର ବାଘ ନାମରେ କିଏ ନାମିତ ଥିଲେ? ଏଇ ଟିପୁ ସୁଲତାନ। ତାଙ୍କୁ ମହୀଶୂରର ବାଘ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଇଂରେଜ ଆଉ ମରହଟ୍ଟା ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଯେଉଁ ନିଜାମ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡରିକି ରହୁଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ତିନି ଜଣ ସବୁବେଳେ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, ଚତୁର୍ଥ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମହୀଶୂରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା? ସେଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ମହୀଶୂର ପରେ ମହୀଶୂରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା? 3 ଭାଗରେ ନା। କେତେ? 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, ମହୀଶୂର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ କେଉଁମାନେ ଅଧିକାର କଲେ? ମହୀଶୂରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ତାହାକୁ କେଉଁମାନେ ଅଧିକାର କଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ, ଏଇ 2 ଭାଗର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏହାକୁ କେଉଁମାନେ ନେଲେ? ଇଂରେଜମାନେ। କେଉଁମାନେ? ଇଂରେଜମାନେ ନେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମକୁ ମହୀଶୂର କେଉଁ ଭାଗ ଦିଆଗଲା? ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଯେଉଁ ନିଜାମ, ତାଙ୍କୁ ମହୀଶୂରର କେଉଁ ଭାଗ ମିଳିଲା? 3 ଜଣଙ୍କୁ ତ ଭାଗ ମିଳିବ ନା। ମରହଟ୍ଟା ବି ନେବ, ଏପଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ବି ନେବେ, ତାପରେ ଇଂରେଜ ବି ନେବେ। ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ନା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ତାହାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ନେଲେ। ତାପରେ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଅଂଶକୁ ଅଧିକାର କଲେ? ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ବି ପାଇବା ଦରକାର। ସେମାନେ କେଉଁଟା ନେଲେ? ନା ସେମାନେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଂଶକୁ ନେଲେ। ଉତ୍ତର ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଅଂଶ ଏଇଠି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଅଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ ଅଧିକାର କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, ନା ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ ବଂଶ ସହ କଳହ ଲାଗିଥିଲା? ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ ବଂଶ ସହ କଳହ ଲାଗିଥିଲା?
ଗାଇକ୍ୱାଡ଼, ଭଂସଲା, ସିନ୍ଧିଆ, ହୋଲକାର ଏଇସବୁ ବଂଶ ସହ ମରହଟ୍ଟାଙ୍କର ସବୁବେଳେ କଳହ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗ ତ କିଏ ନେଲା? ଇଂରେଜ ନେଲା ନା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଇଂରେଜ ମରହଟ୍ଟାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ପୁରା ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥାକୁ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥାକୁ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି। କିଏ? ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି। ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଧୀନତାମୂଳକ ମିତ୍ରତା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସେ। ଅଧୀନତାମୂଳକ ମିତ୍ରତା। ଆଉ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ୟାର ଇଂଲିଶ ନାମ କ'ଣ? ସବସିଡାରୀ ଏଲାଇନ୍ସେସ୍। କ'ଣ? ସବସିଡାରୀ ଏଲାଇନ୍ସେସ୍। ଯାହାକୁ ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ? ଏଇସବୁ ପ୍ରଥା ସବୁ ପ୍ରଚଳନ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? ନା କେବଳ ଭାରତବର୍ଷ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ତିଆରକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ସେସବୁକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୀତି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥାକୁ। ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା କ'ଣ ସେସବୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଯାଏଁ ଏ କ୍ଲାସରେ ନୂଆ ଅଛ, ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ସେଇ କ୍ଲାସଟିକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କର, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବ। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଦେଖ ଯେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା କ'ଣ। ବହୁତ ମଜାଦାର ଅଛି। ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲି? ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କିଏ? ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଏହି ସନ୍ଧିକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏହି ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ କିଏ କଲେ? ଅଯୋଧ୍ୟା, ଭଂସଲା, ସିନ୍ଧିଆ, ତାଞ୍ଜୋର, ସୁରଟ, ତାପରେ ରାଜପୁତ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା କ'ଣ? ଯୋଧପୁର, ଜୟପୁର, ଉଦୟପୁର, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବି ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଂଶ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ? ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତିକୁ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ରାଜସ୍ୱତ୍ୱର ଲୋପ ନୀତିକୁ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? କିଏ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଏହି ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସେଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା, ଯେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର। କ'ଣ? ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର। ଆଉ ଏଇ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ଯେ ଏହି ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତିର ଇଂଲିଶ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ। କ'ଣ? ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ? ହଁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଇଂରେଜମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଇଂରେଜମାନେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ସାତାରା। କ'ଣ? ସାତାରା। ନାହିଁ, ସତାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଏହି ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ଅନୁସାରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଝାନ୍ସୀ। ସାତାରା ତ ହୋଇଥିଲା। ଝାନ୍ସୀ, ନାଗପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଯୋଧପୁର ଏଇସବୁ ରାଜ୍ୟ ଇଂରେଜମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରି ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି କ'ଣ? ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କୁହାଯାଇଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ।
तो देख पिलाମାନେ केते चालाक। तो सरीला आजिर प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो रे आमे शासन व्यवस्था उपरे डिटेल्स रे पढ़िबा कौन शासन व्यवस्था केमिति करिथिले तो से सब विषय जानिबा आ तार प्रश्न उत्तर मध्ये आमे आलोचना करिबा। तो जो माने किछि बुझी पालनी जो मानकर किछि डाउट रहिला से माने मो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करो आ वीडियो टी को जदि भल लागिला लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब भी करि दियो। जो सब्सक्राइब कले प्रथम वीडियो जाय कि तुम पाखरे पहुंचीबो। तो रहुची जय जगन्नाथ।